Hi students, before problem continuation, before problem work before video lo 3-4 problems cheppanu. అందులో ఒక ప్రాబ్లమే ఉంటది. ఈ క్లాస్ నుండి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, కొద్దిగా డిఫికల్టీ ఉంటాయి. సో ఇదో ప్రాబ్లం సెపరేట్ గా చేసి ఆ రెండు ప్లస్ చేస్తే ఎంత ఆన్సర్ వస్తుందో రెండు ఒకేసారి తీసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? గివెన్ ప్రాబ్లం 1/7 plus 4√3 plus 1/2 plus square root 5. Find the rationalizing factors of both denominators. ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది అంటే మైనస్ తీసుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది మైనస్ తీసుకోండి. రైట్ టు rationalizing factors. Rationalizing factor of 7 plus 4√3 is 7 minus 4√3. One more denominator. Rationalizing factor of 2 plus √5 is 2 minus √5. Now start the solution same as before 3 problems. Now 1/7 plus 4√3 into, take its rationalizing factor 7 minus 4√3 by 7 minus 4√3 plus one more term 1/2 plus square root 5 into its rationalizing factor 2 minus square root 5 by 2 minus square root 5. Now 1 into any number, same number. So 7 minus 4√3 whole by denominator. For every problem in this model, always a plus b into a minus b. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. 7 square minus 4√3 whole square plus 1 into any number, same number. A plus b into a minus b. A plus b into a minus b. Formula a square minus b square. So 2 square minus √5 whole square. Now simplify చేస్తే మీకు రిమైనింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. సింప్లిఫై చేయండి. ఓకే, సింప్లిఫై చేయండి. ఎవరైనా నోట్స్ రాసుకుంటే పాజ్ చేసి రాసుకోండి. Now continuation. 7 minus 4√3 whole by a square 7 into 7 49 minus 4√3 whole square. ఈ 2 numbers కి స్క్వేర్ చేయాలి. బికాజ్ ab whole power m ఫార్ములా a power m into b power m. 4 square into √3 square plus 2 minus √5 whole by 2 square 2 into 2 4 √5 square and root will be cancelled. Now 7 minus 4√3 whole by 49 minus 16 into
3 plus 2 minus square root 5 whole by 4 minus 5, how much? Minus 1. 4 minus 5 minus 1. Now 7 minus 4 root 3 whole by 49. 16 3s are 48. 49 minus 48, how much? 1. Plus 2 minus square root 5 by minus 1. Denominator లో 1 ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే, కానీ ఇక్కడ -1 ఉంది అంటే -1 రిమూవ్ చేయకూడదు, అందుకే ఈ సమ్ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్. 7 minus 4 root 3 whole by 1 ప్లస్ బై మైనస్ ఏంటి అవుతుంది కదా మైనస్, అది మైనస్ న్యూమరేటర్ తీసుకొచ్చారుకోండి, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏంటి అవుతుంది మైనస్. మైనస్ ఆఫ్టర్ ఎందుకు బ్రాకెట్ పెట్టాలి? 1 టర్మ్ ఉంది అనుకోండి, బ్రాకెట్ పెట్టినా ఒకటి పెట్టిపోయినా ఒకటే. మోర్ దాన్ 1 టర్మ్ ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్ ఉండాలి. మైనస్ డినామినేటర్ 1 తీసేయండి. 7 minus 4 root 3 minus of 2 minus root 5. Now 7 minus 4 root 3 minus into plus minus, minus into minus plus. Now 7 minus 2 5 minus 4 root 3 plus root 5. 7 minus 2 5 minus 4 root 3 plus root 5. These three are unlike terms, so we cannot add or subtract. It is the final answer. ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా మీకు ఎగ్జామ్స్ లో SA1 SA2 ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి 4 మార్క్స్ కి ఎక్కువ రిపీట్ అవుతుంది. సో everyone try to understand and practice 2 more times. Okay. Next problem. Every problem is same method. Rationalize the denominator. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో ప్లస్ ఉంది అంటే మైనస్ తీసుకొని ఈ గివెన్ ప్రాబ్లం కి న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో మల్టిప్లై చేయడమే. Square root 7 minus square root 5 whole by square root 7 plus square root 5. Rationalizing factor of square root 7 plus square root 5 is, మధ్యలో ప్లస్ ఉంది అంటే మైనస్ తీసుకోండి. ఈ టర్మ్ తోని గివెన్ ప్రాబ్లం కి న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో మల్టిప్లై చేయండి. సో స్క్వేర్ రూట్ 7 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ 5 by square root 7 plus square root 5 is equal to square root 7 minus square root 5 whole by square root 7 plus square root 5 into its rationalizing factor. Square root 7 minus square root 5 whole by square root 7 minus square root 5. ఓకే, ఇంత నోట్ చేయండి, టాప్ వర్క్ చేస్తాను. Now every problem denominator is same, a plus b into a minus b or a minus b into a plus b. A plus b into a minus b. A square minus b square. What about numerator? ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ 7 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ 5, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ 7 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ 5.
ఈ టర్మ్స్ ఏ అండ్ బి అయితే ఇవి కూడా ఏ అండ్ బి అవుతాయి. దెన్ ఇది ఏ మైనస్ బి అయితే ఇది కూడా ఏ మైనస్ బి అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటవుతుంది? ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ 7 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ 5 హోల్ స్క్వేర్. చూడండి రాస్తాను. ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి is equal to a minus b whole square. ఇది ఈ మీనింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? న్యూమరేటర్ లో. డినామినేటర్ మీనింగ్ మీకు తెలుసు, ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఆ ఫార్ములా వస్తుంది. a plus b into a minus b, a square minus b square. Now you can easily multiply. Here apply the formula. A minus b whole square formula, a square minus 2ab plus b square. Denominator square root and square will be cancelled. Square root and square will be cancelled. Now 7 minus 5 2, square root 7 and square root and square will be cancelled. Similarly square root and square will be cancelled. Middle lo undi 2 into square root 7 into square root 5. ikkada formula untundi. nth root of a into nth root of b, nth root of a into b minus 2 into root 35. 7 5s are 35. 7 plus 5 12 minus 2 root 35 whole by 2. ఇక్కడ అందరూ చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే 2 1s are 2, 2 6s are 12 అని క్యాన్సిల్ చేస్తారు. అలా చేయకూడదు. అలా ఎప్పుడు చేయాలి? ఇక్కడ మల్టిప్లై సమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఈ న్యూమరేటర్ 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. టూ ఆర్ మోర్ దాన్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు కామన్ తీసుకొని క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 2 6s are 12, 2 into root 35. ఈ 12 ని 2 6s are రాసనుకోండి. 2 6s are ఇందులో 2 into root 35 ఒక 2 సపరేట్ చేస్తాం. అంటే రెండింటిలో ఒక 2 సపరేట్ చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది? ఇక్కడ 6 ఉంటుంది. ఇక్కడ root 35 whole by 2. 2 2 cancel. So what is final answer? 6 minus square root 35. ఇక్కడ 6 లో root 35 మైనస్ చేయలేము, ఎందుకంటే both are two unlike terms. So therefore square root 7 minus square root 5 by square root 7 plus square root 5 is equal to 6 minus square root 35. The answer. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. బిఫోర్ ప్రాబ్లం కి ఈ ప్రాబ్లం కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ a ప్లస్ b రూట్ 6 అంటే ఏంటి? ఫైనల్ గా వచ్చే ఆన్సర్ ని a ప్లస్ b రూట్ 6 తో కంపేర్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ లో కూడా ఇక్కడ రూట్ 6 ఉంటది. ఆ రూట్ 6 బిఫోర్ ఉండే నెంబరు b వాల్యూ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉండే నెంబరు a వాల్యూ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా సేమే. Now we start. I will start the solution. Square root 3 plus square root 2 by
square root 3 minus square root 2. Denominator ఏముంది square root 3 minus square root 2. సో మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకోవాలి. సో rationalizing factor of square root 3 minus square root 2 is మిడిల్ లో మైనస్ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి ప్లస్. చూడండి అందరూ ఒకసారి ఆ rationalizing factor తో మల్టిప్లై చేయడమే. So square root 3 plus square root 2 by square root 3 minus square root 2 is equal to, take the problem, into its rationalizing factor. Denominator is always same. A minus b into a plus b. A square minus b square. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ 3 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ 2, స్క్వేర్ రూట్ 3 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ 2 అంటే a ప్లస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b. a ప్లస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b ఏంటవుతుంది a plus b whole square. So square root 3 plus square root 2 whole square. A plus b into a plus b. A plus b whole square. A minus b into a plus b. A square minus b square. ఒక్కసారి అందరూ చూడండి, బిఫోర్ ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ a మైనస్ b ఇంటూ a మైనస్ b వచ్చింది. a మైనస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఏంటవుతుంది a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ a ప్లస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b, a ప్లస్ b ఇంటూ a ప్లస్ b ఏంటవుతుంది a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అని మీకు ఐడియా రావాలి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇదే మెథడ్ లో రావు. ఒకవేళ ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఏం చేయాలి, అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. అంటే మీకు ఫండమెంటల్స్ అన్ని ఐడియా ఉంటే ఇలా డైరెక్ట్ ఫామ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఫండమెంటల్స్ ఐడియా లేకపోతే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో ఎలాగ మల్టిప్లై చేయాలో ఈ సమ్ కూడా అలా మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ రబ్ ద బోర్డ్. చూడండి, a plus b whole square. What is a plus b whole square formula? A square plus 2ab plus b square by square and root will be cancelled. Square and root will be cancelled. 3 minus 2, 1. Square and root will be cancelled. 3 plus, there 2. Square and root will be cancelled. Between 2 into 3 2s are 6. Because nth root of a into nth root of b is equal to nth root of a into b. Now 3 plus 2 5. 5 plus 2 root 6. Denominator లో 1 ఉన్న ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. కానీ క్వశ్చన్ లో మీకు ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి.
క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏమిస్తాడు, a ప్లస్ b రూట్ 6 కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 5, ప్లస్ అండ్ ప్లస్ ఆర్ సేమ్, రూట్ 6 అండ్ రూట్ 6 ఆర్ సేమ్, రిమైనింగ్ ఏముంది b అండ్ 2. ఇది ఆన్సర్. ఈ వీడియో చెప్పిన ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా 4 మార్క్స్ కి ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్? నాట్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా సేమ్ ప్రొసీజరే. వచ్చిన వాళ్ళు ఓన్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ డౌట్ ఉందంటే నేర్చుకోండి. ఓకే, సిక్స్ మైనస్ 4 root 2 whole by 6 plus 4 root 2. Rationalizing factor of denominator. Denominator కే మనం rationalize చేస్తాం. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ తో డివైడ్ చేయాలి. డినామినేటర్ లో రూట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం డివిజన్ చేయలేము. అందుకే డినామినేటర్ కి rationalize చేసినప్పుడు ఆ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఏంటి అవుతాయి, రేషనల్ నంబర్ లోకి చేంజ్ అవుతాయి. సో 6 plus 4 root 2 is 6 minus 4 root 2. Now its rational factor తో మనం మల్టిప్లై చేయడమే. 6 minus 4 root 2 by 6 plus 4 root 2 is equal to 6 minus 4 root 2 by 6 plus 4 root 2 into a rationalizing factor. 6 minus 4 root 2 whole by 6 minus 4 root 2. ఇలా మల్టిప్లై చేయడం ఏమంటాం, ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. నౌ అబ్జర్వ్ చేయండి, బిఫోర్ సమ్ మోడ్ లో వచ్చేస్తుంది. డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి సమ్స్ కి ఒకటి a ప్లస్ b అయితే ఇంకోటి a మైనస్ b. ఇది a మైనస్ b అయితే ఇక్కడ a ప్లస్ b. ఫార్ములా a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, 6 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్. వాట్ అబౌట్ న్యూమరేటర్? 6 మైనస్ 4 రూట్ 2, 6 మైనస్ 4 రూట్ 2, a మైనస్ b ఇంటూ అగైన్ a మైనస్ b. a minus b into a minus b is equal to a minus b whole square, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b, a square minus b square. Now, what about numerator? A minus b into a minus b. Numerator is a minus b whole square. I will drop the board. మీరు రాస్తున్నప్పుడు పౌజ్ చేసి నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ రూమ్ కి ఈ ఆన్లైన్ వీడియోకి డిఫరెన్స్ అదే. క్లాస్ రూమ్ అయితే మేము చెప్పిన తర్వాత ఎంత టైం అవుతుందో మీరు రాయడానికి దగ్గర అదే టైం అవుతుంది. ఇక్కడ అవసరం ఉండదు. Now 6 square 36 minus 4 into root 2 whole square. So 4 square into root 2 whole square. Numerator a minus b whole square. A square minus 2ab
plus b square చూడండి a square minus 2ab plus b square. Next 6 square 36 minus 4 square 16 into square and root will be cancelled. ఇక్కడ 36 minus 2 6s are 12, 12 4s are 48 into root 2 plus 4 root 2 whole square, 4 square into root 2 whole square. 36 minus 32. 36 minus 48 root 2 plus 4 square 16 into square and root will be cancelled. So 36 లో 32 మైనస్ చేస్తే 4, 36 minus 48 root 2 plus 32, 68 minus 48 root 2 by 4. బిఫోర్ ప్రాబ్లం చెప్పాను 4 టేబుల్ డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఇవి 2 టర్మ్స్ అవుతాయి. 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకొని దాంతో డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. 4 17s 68, 4 12s 48, 4 17s 68, 4 12s 48 అండ్ రెండింటిలో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి 4. 4 17s అంటే 17 రాయండి. 4 12s root 2 by 4. 4 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 17 minus 12 root 2. It is the answer. Okay? నోట్ చేయండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో చెప్పిన 4 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ టాపిక్ లో లెంథీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సపోర్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వేరే స్కూల్ పిల్లలు కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇది ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ కాబట్టి అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లుగా మాకు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.